नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा 2024 मसीहा अगस्ट मसरे केमिति रहिबो राशिचक्र पंचम राशि सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय में विस्तृत भाव में आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र अगस्ट मसरे केमिति रहिबो सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय में। सिंह राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति रवि। सिंह राशि शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शनिवार। शुभ संख्या 1 3 9। शुभ रंग गोलापी नाली। दर्शक बंधु ए सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने स्वभाव केमिति होइथांती माने धनधान्य युक्त श्रीमान रणप्रिय विद्वान सर्वकला शास्त्रवेत्ता विदेश प्रिय विशाल पिंगल वर्ण चक्षुयुक्त क्रोधी अल्प संतान सर्वत्र गमनकारी शत्रुनाशक मस्तक रोगयुक्त अनिष्ठुर मना स्वभाव होइथांती। ए अगस्ट मसरे सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, कर्कट राशि बुध शुक्र रवि, कन्या राशि केतु, कुंभ राशि शनि और मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछन्ति। एही गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह ही विचार करिपरिबा जे एही मासटी आपनक पई मध्यम धरणर हेबार संभावना अछि एवं मझिरे मझिरे आपण किछि बड़ इच्छा पूरण करी खुशी हेबे एवं आपण खुशी होई आपणक कार्य समाप्त करिवे। स्वास्थ्य दृष्टि आपण उत्थान पतन अवस्था रहिबाकु जाउछन्ति, तेणु आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबाकु पड़िबो एवं आपणकर खाद्य अभ्यास प्रति मध्य ध्यान देबाकु पड़िबो, कारण एही कारणरू आपण असुस्थ होई पारंती। आर्थिक दृष्टि एही मास मध्यम हेबो बोली आशा करा जाए, कारण आपणकर आय नियमित हेबो किंतु यह अधिक होई न पारे, किंतु खर्च तुलन में दुर्बल होई पारे, जहाँ हेतु आपनको आर्थिक दृष्टि किसी चैलेंजर सामना करने को पड़ पारे। तेणु मास आरंभ आपणकर खर्च को नियंत्रण में रखा चेष्टा जारी रखंतु। आपणक कैरियर जेते दूर देखा जाए से कौन से बड़ समस्या थिबा भली मन हेउनाही। कार्य करुवा लोक माने सेमानक कार्य एक भल परिवर्तन करि पारंती। आपण अत्यधिक भावविह्वल होई काहाकू किछि कहिबा ठारू दूरेई रहिबा उचित। यदि आपण यह करंती तबे आपण बहुत लाभवान मध्य हेबे। व्यवसाय करुवा लोकंकु किछि चैलेंजर सामना करने को पड़ पारे। असुविधा व्यवसाय पथरे आसीपारे एवं केतक श्रम संबंधी समस्या मध्य उपजी पारे। छात्र छात्री माने सेमानक शिक्षार उपकूल बा अनुकूल फलाफल पाई पारंती एवं आपणकर प्रयास आपणको भल सफलता आनी पारे। एही मास प्रेम संपर्क पाई उत्थान पतन रे परिपूर्ण हेबाकु जाउछि, तथापि आपणक हृदय रे प्रेम रहिबो, जहा द्वारा आपण निजर संपर्क परिचालना करिबारे सक्षम हेबे। विवाहित लोकंकु हुएत प्रेम सहित किछि पारिवारिक असुविधार सामना करने को पड़िबो। एही मासरे आपणकर विदेश जीवार संभावना बहुत शक्तिशाली हेबो। तेणु जदि आपण विदेश जीवाकु चाहुछन्ति तेबे चेष्टा करंतु एवं आपण सफलता पाई परिबे। दर्शक बंधु आमे गोचरीय स्थिति को नजर रखी जो दुईटी ग्रह को पाथेय करी आमे विचार करिथांती से दुईटी ग्रह होउछन्ति बृहस्पति एवं शनि, जहाँकि आपणक राशि पाई बृहस्पति
ଦଶମସ୍ଥ ଏବଂ ଶନି ସପ୍ତମସ୍ଥ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନଧାନ୍ୟର କାରକ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର କାରକ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର କାରକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀର କାରକ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ମାତ୍ରା କମିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝି ବିଚାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନାଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବା ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମସ୍ଥ। ଶନି ଗୋଚରରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତେଣୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଆମେ ଜାୟାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ବା ପତ୍ନୀର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷର ଜାତକରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଆମେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜାତକରେ ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ରହିପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏତେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟଟି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀ ଓ କେଶରର ଏକ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।